Yes, I might start now. किती टाइम थोपियाचा बरोबर असा तो पण किती टाइम थोपियाचा येस ऍब्सोल्युटली राईट सो गुड मॉर्निंग to all. My name is Kumri Chandra Sen and we are trying to understand TY BCom Business Economics. Clear? लास्ट लेक्चरला आपण मॉड्यूल 3 स्टार्ट केले बरोबर आहे की नाही एक वर्षाने हे दिवस लक्षात राहतील ना असे सकाळी 7:30 ला पण आपण लेक्चर केले आणि तुम्ही प्रेझेंट होतात आणि मी पण घेतले वाव कायम लक्षात राहतील हे दिवस येस लाईफ लॉंग मेमरीज अजून एक वर्षानं तुम्ही कॅम्पसच्या बाहेर असाल आत्ताच बाहेर आहेत पण अजून कनेक्ट तरी आहात मजा असेल तेव्हा पण असो So yesterday we started to the module 3rd. Under module 3rd, we're just trying to understand that is the what discuss yes significance we started right micro small and medium enterprises that is called MSME sector. Then also we focus to these act also classification focus there. Whether comes to the manufacturing industries, there is comes to the 25 lakh below rupees investment come under the micro industries. Also we discuss to small industries under manufacturing that consider the investment greater than 5 lakh and up to 5 crores. Then also discuss the medium. Under the medium enterprises, there is a between 5 greater than 5 crores and up to 10 crores. It is for a manufacturing. Then discuss to service sector. Under the service sector, micro enterprises have a below 10 lakh rupees. Small industries under service sector that is a greater than 10 lakh and up to 2 crores and medium term investment in enterprises in service sector there is a 2 crores minimum and up to 5 crores that all are the discussed in a previous lecture right. So now today we continue the next topic another in that topic आज थोडासा नवीन टॉपिक त्याच्यामध्ये फोकस करूया येस सो यू आर ऑन माय शेअर स्क्रीन आय थिंक येस आर यू सीन माय शेअर स्क्रीन सगळे माझे शेअर स्क्रीन वरती आहात असं मी अज्युम करतोय आणि तुम्हाला पण दिसते ओके तर इथं आपण स्टार्ट केलं होतं हे व्हिडिओ पण बघून झाले आपली काही. Then also discuss the introduction, also see the classification base, also see the just I told you this one all investment criteria as per the हा main आहे हा लक्षात ठेवायच्या मध्ये right. Then also discuss the role and significance of medium small scale and micro small and medium scale sector that all are discussed in previous lecture. Any query on these all significance याच्यावरती काही प्रॉब्लेम आहे का you are any confusion on this point you reply me otherwise we going to the next topic समजलंय का सगळ्यांना नाही समजलं कोणता पॉइंट नाही समजलं सांगा which point you not understand yes Amira नाही सर समजला विच पॉइंट यू नॉट अंडरस्टँड समजला की नाही समजला नेमका काय झाला So it is most important to the GDP, employment generation, contribution to export, mobilization of capital and entrepreneurial skills.
equitable distribution of income and wealth, regional disparities of industries, support to large scale industries, support to agriculture sector, right? These all are we focus in previous lecture. पण याच्या सगळ्यावरती प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये फोकस केलेला आहे. राईट. तर पुढच्या पॉइंट कडे जाऊया आज मग. नाउ वी डिस्कस टू द गव्हर्नमेंट पॉलिसीज अँड मेजर्स. द गव्हर्नमेंट पॉलिसीज बघूया अबाउट टू द मीडियम, मायक्रो, मीडियम अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. गव्हर्नमेंटने काय केलं याच्या डेव्हलपमेंटसाठी, कॅन से द मेजर्स. राईट. मोदी गव्हर्नमेंटच्या काळामध्ये बरेच काय ऍडव्हर्टाइजमेंट वगैरे झाली, बरोबर आहे ना, आणि त्यांनी बरंच काय काय केलं. आय एम राईट. येस ऑर नो? तुम्हालाच माहिती, आम्हाला माहित नाही है ना. देर इज मेक टू द सम पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू डेव्हलपमेंट टू द सच इंडस्ट्रीज, राईट. खूप साऱ्या प्रॉब्लेम मधनं हे जाते आहे, पण गव्हर्नमेंटने पण खूप सारे त्याच्यावरती इनिशिएटिव्ह घेतलेत फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ these sectors, right? So when started that new economic policies in 1991, we can say the economic reforms 1991, and that is a huge change undercomes to that policies, initiatives taken by the government, or we can say the measures also then. So we're trying to focus on that all measures one by one. First, try to understand here that micro, small and medium enterprises, such an initiative not taken only in Indian government. There is many countries also taken initiatives. खूप साऱ्या कंट्री मध्ये गव्हर्नमेंटने इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत त्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी. बिकॉज वर्ल्ड्स आर मोस्ट एलॅबोरेट स्मॉल एंटरप्राइजेस अँड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स. जगामध्ये सगळीकडं खूप सारं इनिशिएटिव्ह घेतले गेले आहेत त्याच्यात. अगदी आपल्या इंडियाचा 5 year प्लॅन तुम्ही बघितला. येस, इनिशियली देर इज व्हेरी लेस. Or whether started the such a program at the moment is very less micros industries, but after when economy comes to the 1950, then 97, and actually 91 there is starts to the new economic policies. खरं तर 1991 पासून खूप सारा पॉलिसी मध्ये चेंज झाला, आणि पॉलिसी चेंजचा खूप सारा इम्पॅक्ट डेव्हलपमेंट आणि ऑल सगळ्या फॅक्टरवरती होत गेला. सो येस, रिअली क्रेडिट गोज टू गव्हर्नमेंट पॉलिसीज अँड ऑल. अँड अगदी पहिल्या प्लॅन पासून आपण म्हणतोय, स्क्रीनवरती मी तुम्हाला पॉइंट हायलाइट केलाय. हॅव गव्हर्नमेंट स्टार्टेड दॅट टेकन सम इनिशिएटिव्स फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द micro, small and medium scale industries, right? So it is very important, and also yesterday we already focused how that importance, त्याचं इम्पॉर्टन्स त्याच्यामुळेच आहे. इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स मध्ये नंतर त्याच्यात अजून खूप सारे बदल होत गेले, स्पेशली 1991 there is a huge initiative taken by government for the whether have a at the especially during 19
there is a setup for the development of micro, small and medium scale industries during 19. At the moment, there is a setup of Small Industries Development Bank of India. याचं नावच आहे SIDBI. माहिती आहे का? IDBI हे माहिती आहे तुम्हाला बरोबर. त्याच्या अगोदरचं येस एवढंच. That banks establishes in during 90 for the specially focus on them after the reforms. Just I told you that is WTO. There is one issues. 1991 have started economic reforms, and there is a simultaneously in world level there is a formation of WTO. You know very well that World Trade Organization have exposed to the समोर ठेवले की वर्ल्ड ट्रेडला सुद्धा माहित होते की या इंडस्ट्रीमध्ये फ्युचर आहे प्रत्येक नेशनचं, मायक्रो स्मॉल अँड मीडियम स्केल सेक्टरमध्ये. सो देर इज वन मोर रियालिटी. WTO exposed to them. Why exposed? Because they are telling by WTO there is a many front of challenges front of MSME. So government of India have been initiating that measures, or they are the promote, or they have making some programs for the best development of micro, small and medium scale industries. Clear? Cluster development program माहिती आहे तुम्हाला, याच्या अंडर येतो तो मायक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीजचा. ते गव्हर्नमेंटने तिथं अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट केल्या. ही फक्त इंट्रोडक्टरी आहे पॉलिसीची. तुम्हाला डॉक्टर देवळी सर माहिती आहेत का सगळ्यांना? डॉक्टर देवळी आपल्या इथं होते आणि विसरून गेले बिचारे सगळे पोर. तुम्हाला पण शिकवलं ना त्यांनी एकेकाळी कधीतरी? नाही शिकवलेलं? शिकवलंय ना? शिकवलं की नाही? हो, त्यांनी बघा याच्यावरती रिसर्च केला. PhD मधला एक थोडासा पार्ट आणि पार्सल हा होता, क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या अंडर त्यांनी स्टडी केला होता MSME. ते इथं असतं तर त्यांचं एक लेक्चर तुम्हाला घेतलं असतं इथं ऑनलाईन मध्ये. होय, आता नाही आहे ते. काय राईट. So there is started that programs and opportunities to the development, and the government takes some initiatives. Now we see that all initiatives to create them opportunities, especially just I told you here, government that promote the MSME, because government know that there is a more future opportunities, right? So purposefully focus on them. So now we see one by one. First initiative or can be measures, Ministry of Small Scale Industry and Agro and Rural Industries. What is establishes for them? Ministry of Small Scale Industries and Agro, and also one more, and Rural Industries, right, is created in during 99 under the Atal Bihari Vajpayee government. And what is they are the announcing, or they are the going on one mission for the millennium. And what is they provide? They provide a future plan for the development about micro, small and medium scale industries, right? They decide in the Atal Bihari Vajpayee government mission for the millennium, and throughout them
they started for the development for these sector in 2007. Then later on year 2007 त्यालाच परत तुम्हाला माहिती गव्हर्नमेंट चेंज झालं की नाव चेंज करतात. अटल बिहारी वाजपेयीच्या गव्हर्नमेंट मध्ये त्याला म्हणलं होतं की मिशन फॉर द मिलेनियम फॉर द मायक्रो स्मॉल अँड medium industries, and that is announced to that they have what is the role of that, they provide a future plan for the development of this sector. And later on year 2007 that micro small scale industries and agro and rural industries have given another name. Now whatever we give our study in our syllabus, our topic name is that. Clear? So that program is implemented to them under the ministry, renamed under that millennium mission of millennium, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. तुम्हाला सर नावात बदल करून काय होतं, बरंच काय काय होतं, बरोबर आहे ना. तर ती मिशन ठेवले गेले की याच्यामध्ये ठरवलं गेलं की येस वी वॉन्ट डेव्हलपमेंट, सो वी मस्ट we focus them. Small Industries Development Bank of India, just I told you SIDBI. आत्ताच त्याचं इंट्रोडक्टरी मध्ये तुम्हाला सहज सांगून गेलो की बँक एप्रिल 90 मध्ये एस्टॅब्लिश केली गव्हर्नमेंटनं. आणि याचं काम काय होतं, दॅट एस्टॅब्लिशेस क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस. व्हॉट इज हिअर do by the such government policies that do for the credit guarantee fund trust for micro and small enterprises, right? And they are the guarantee to banks for collectively give the free loans given to the small, medium, micro, small and medium scale industries. जसं फार्मर साठी बऱ्याचशा बँका आहेत ना. 1970 मध्ये इंदिरा गांधीच्या गव्हर्नमेंटनं खूप साऱ्या बँकांचं नॅशनलायझेशन केलं फॉर ओनली फॉर द फार्मिंग डेव्हलपमेंट. काय फार्मिंग एवढं डेव्हलपमेंट झालं नाही, दॅट इज ट्रू. बट फायनान्स नीड ही सगळ्यांचीच आहे. जसं आपण म्हणतो ना बिझनेस, कोणत्याही बिझनेसचं ब्लड हे फायनान्स आहे. आपण हे बऱ्याच वेळा वाक्य रट्टा मारून झाले आपल्याला. एनी बिझनेस विदाउट फायनान्स नेव्हर बी रन लाईक सेम हिअर दॅट गिव्ह द फायनान्स फ्री लोन्स. म्हणजे ते फ्री म्हणजे फुकट नाही त्याच्यात, काही सिक्युरिटीज काही अग्रीमेंट करून ते लोन दिलं जातं, पण फारशा फॉर्मॅलिटी केल्या जाणार नाही. याच्यासाठी बँक एस्टॅब्लिश केली SIDBI. त्याला नंतर AIDBI आता फक्त नाव राहिलंय. क्लिअर? सो दॅट बँक्स इज एस्टॅब्लिश्ड इन 90. जस्ट आय टोल्ड यू थ्रू ऑफ दॅट दे आर द ग्रांटेड दॅट क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल इंडस्ट्रीज. Also them throughout the bank they specially focus to the small industrial development bank of India venture capital limited. Purpose is all is the same. सगळ्यांचं पर्पज सेमच की ऍग्रिकल्चरला जास्त बेनिफिट कसं होईल असा फायनान्स करणं आणि तो टार्गेट ओरिएंटेड प्लॅन करणं अंडर द क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट ऑफ मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस. हिअर दॅट्स लॉन्च इन इयर 2000. Just I told you, here is a provide a collateral free credit micro and small industries. Clear? कि
जसं SDBIचं होतं तसंच याचं पण पर्पज आहे. वेअर द अगेन प्रोव्हाइड द क्रेडिट and that credit guarantee trust fund for micro and small enterprises started in year 2000, right? So then SIDBI Venture Capital Limited, त्या बँकेशीच कनेक्टेड होतं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया. So they trying to give the finance to also small scale industries. Where are the huge initiative, or that can be the major, we can say that. Then SME Rating Agency of India Limited. This is another one for the small medium enterprises rating agencies of India. आपल्याला शेअर मध्ये माहितीये बघा, क्रिसिल आणि केअर माहितीये का? आता बोललो होतो असंच आपण थोडस शेअर मार्केटचा स्टडी करताना, मला वाटतं मी बोललो असेल तुमच्या बरोबर. तसं तुम्हाला काय आठवत नाही तो भाग वेगळा, आठवत आहे का? बोला. SME rating agencies. That rating agencies decide स्टँडर्डायझेशन केलं इंडस्ट्रीचं त्याच्यामध्ये, परत मायक्रोमध्ये. आणि रेटिंग कोण ठरवणार? रेटिंग एजन्सी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दॅट इज कम्स फॉर स्मॉल अँड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. Rating for the what is the standard of such small scale industries? खूप साऱ्या इंडस्ट्रीज आहेत ना, पण क्वालिटी वर्क करणारी कोणती? Which work qualitatively, right? So these are the one more initiative taken by the government, where the providing facilities for development of, again, development to the small scale industries. Clear? So this is one more importance for the initiative taken by government. India SME Asset Reconstruction Company. India Small Medium Enterprises Asset Reconstruction Company, simultaneously also taken by initiative the government. Such a scheme also for the development of industries, especially for, just I told you, under the goal of millennium development, under the Atal Bihari Vajpayee government. Such a scheme launches for the स्मॉल स्केल अँड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. आता गव्हर्नमेंटचे घेतलेले इनिशिएटिव्ह आहे, त्याचं सक्सेस किती झालं काय झालं आपण नंतर इव्हॅल्युएशन मध्ये बघणार. बट गव्हर्नमेंट हॅव ट्राईंग, म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या लेवलवरती जरी इंडस्ट्री स्वतः, आपण म्हणतो की इंडस्ट्री काय गव्हर्नमेंट वरती डिपेंड नसतात, दॅट इज ट्रू. पण असं पण नाही की इंडस्ट्रीज सेल्फ सगळं डेव्हलप होतात. थोडस नाही म्हणलं तरी सपोर्ट लागतो गव्हर्नमेंटचा त्याला, आणि सपोर्ट पुरतो तरी नक्कीच गव्हर्नमेंटने त्याच्यावरती वर्क केलंय फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ ऑल दॅट इंडस्ट्रीज दॅट
asset reconstruction company through they are the making programs for the development of small scale industries, schemes for reducing energy consumption and clean. आता ही स्कीम जरा थोडीशी वेगळी होती. जसं इंडस्ट्री वाढतील तसं आपण हे बघितलंय काही गुड्स इको फ्रेंडली गुड्सचं प्रोडक्शन व्हावं अंडर अ small scale industries. So you must be the start your project, and such a project government selfly give the help for development, and that schemes specially for are help us to the use of traditional source of energy. Reducing energy means you don't think that, sir, how is possible, whether we reduce the energy and all, how can we use and all. You don't get the direct meaning of that same word. That through means here most of the industries work under the where or start the what we say that non-conventional source of energy. So automatically they are reduce the energy source conventional, which create a pollution. So such consumption is decline, and clean means eco-friendly project. You must be started the eco-friendly project. Also Act 2006 for the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act. आता याच्यावरती आपण ऑलरेडी बोललेलो आहे की जो ऍक्ट मनमोहन सिंग यांच्या गव्हर्नमेंट मध्ये आणला गेला. सच ऍक्ट दोज आपण सुरुवातीपासून बघतोय की जो फोकस त्याचा तोच होता की मेजॉरिटी डेव्हलपमेंट ऑफ मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. पण मागच्या गव्हर्नमेंट पेक्षा याच्यामध्ये अजून रूल्स खूप इझी केले गेले. म्हणजे जसं अटल बिहारी वाजपेयी गव्हर्नमेंटने वर्क केलं होतं, अगेन नेक्स्ट गव्हर्नमेंट गिव्ह द इझिली or we can say the easy path of development, right? So this is one more important change. एक महत्वाचा चेंज याच्यामध्ये केला गेला फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ such industries, especially for the government policies and measures, so that all are the take initiative. क्लिअर, गव्हर्नमेंटने सगळे इनिशिएटिव्ह या डेव्हलपमेंट साठी घेतलेले होते. आता ही व्हिडिओ आहे, बघूया काय? आवाज पण येत नाही म्हणतात तुम्हाला, मग दाखवायची का नकोच वाटते मला तर. ओल्ड आहे की गव्हर्नमेंट काय काय करत असतं फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ द. किती मिनिटाची आहे रे? अरे बरीच मोठी आहे, 3-4 मिनिटाची आहे, काय मोठी नाही. कॅन वी रन ऑर नो? एज यू विश. तुम्हाला वाटली तर मी स्टार्ट करेल. ओके, वेट दे ना. सो माय मायक्रोफोन आय कॅन यूज हिअर. बघूया स्टार्ट. माझा माइक ऑफ बंद करायला पाहिजे ना, कॅमेरा. देन कॅन यू वॉच क्लिअरली. So you are on my screen and watch these video. देश के गिरते एक्सपोर्ट को संभालने और छोटी और मझौली कंपनियों के लिए कर्ज में आ रही दिक्कतों को सरकार ने दूर करने का इंतजाम कर दिया है. कैबिनेट ने एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का ऐलान कर दिया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को होगा. उन्हें ब्याज में छूट मिलेगी, साथ ही एक्सपोर्ट के डिफॉल्ट होने का डर भी खत्म हो जाएगा. With the growing export numbers, and you are well aware that the export growth
this last 2 months has been very robust, we realized that there'll be greater demand for export credit insurance. And therefore, in the current year, the government will be providing 1,450 crore rupees as additional capital to ECGC, and next year another 500 crore rupees. 50 having already been given last year. So 2,000 crore rupee infusion of capital has been approved for ECGC. तो एमएसएमई के लिए सरकार का बड़ा बूस्टर। ऐसी खबर जिस पर मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ लाइव है, सुबह से नजर बनाए हुए हैं और सबसे पहले उन्हें हमें जानकारी दी। प्रकाश, सरकार के इस कदम से एमएसएमई सेक्टर को सबसे पहले कैसे फायदा पहुंचेगा और इस फंड की जरूरत अभी क्यों थी? देखिए, सरकार दो बातों से उत्साहित है। एक, जहां उसे ऐसा दिख रहा है कि पिछले 2 महीने से एक्सपोर्ट में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो सरकार ये सोच रही है कि एक्सपोर्टर्स के विश्वास में और बढ़ोतरी की जाए और कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि दुनिया के बाकी देशों में जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचे। उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि 2,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड के जरिए एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट को और बूस्ट देने के लिए एक तरीका अपनाया गया है और इसका जो रूट अख्तियार किया गया है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के जरिए। मतलब ECGC रूट का इस्तेमाल किया जाएगा और 2,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का इस्तेमाल जो है एक्सपोर्टर का भरोसा जो है, उनकी जो कैपिटल जो है उसको कवर करने के रूप में किया जाएगा। इसके कई फायदे होंगे क्योंकि जो ECGC जो लोन जो कवर प्रोवाइड करती है उसमें 85% जो कंपनियां हैं वो MSME सेगमेंट के तहत आती है। सरकार ने ये फैसला इसी को ध्यान में रखते हुए लिया है। करीब करीब 200 ऐसे कंट्री हैं जहां पे अगर इंडियन कंपनी, खासकर छोटी कंपनियां, MSME सेक्टर की कंपनियां अब अगर एक्सपोर्ट करती हैं तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो कवर होगा। मतलब ये कि अगर बाहर की कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो इसमें इंडियन कंपनी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका जो एक्सपोर्ट है उसको इंश्योरेंस कवर मिल गया रहेगा। दूसरी चीज कि अगर क्रेडिट में बढ़ोतरी होती है, भरोसा पैदा होता है, तो जाहिर तौर पे जो इंडियन बैंक्स भी हैं या बाहर के भी बैंक्स हैं वो ज्यादा सस्ते रेट पे इंडियन कंपनीज को लोन देने में उनको परेशानी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि ब्याज दरों में भी कमी आएगी। अब इसको अगर आप डॉलर डिनोमिनेशन के तौर पे देखिए, अगर डॉलर में अगर आप लोन लेते हैं तो ये और ज्यादा किफायती पड़ेगा। तो अगर प्राइस के लिहाज से देखें तो प्रोडक्ट प्राइस के लिहाज से अभी जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाएंगे क्योंकि ब्याज दरें कम हो जाएंगी। तो सरकार ने इस फैसले के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है और इसके लिए बेहतर मौका इसलिए है क्योंकि अभी जो है बाहर के देशों में भी भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है प्राइस को लेकर। और इसकी डिमांड जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स MSME जो एसोसिएशन है वो करते रहे हैं। उसको देखते हुए सरकार ने अभी इसका फैसला लिया है क्योंकि पिछले 2 महीने से एक्सपोर्ट में तेजी आ रही है और सरकार जो है एक्सपोर्टर्स को और बढ़ाना चाहती है। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी खबर पर जानकारी देने का। सबसे बड़ी बात कि 25 सेक्टर की कंपनियों को ब्याज में छूट का इससे फायदा मिलेगा। I hope you understand little bit from such video. हे समजलं का? आता जे रिसेंट लेटेस्ट दाखवलं मध्ये, आता हे कोविड-19च्या अगोदरच आहे. त्यावेळेस काय कोविड-19 वगैरे काही नव्हतं. So at the moment is feel good factor is there. Now is really challenging situation in our country. त्यावेळेस गव्हर्नमेंटने काय बूस्ट बघा, ते न्यूज वाले तर काय सांगत असतात, असं केलं तसं केलं. दॅट कॅन बी शोज. फक्त दाखव. आवाज क्लिअर होता तुम्हाला? आर यू सीन क्लिअरली? चला सांग. माझं माईक मी तिकडे ऍडजस्ट केलं की होतं ते. हे माईक आहे ना, हे हेड माईकची क्लॅरिटी चांगली आहे का याची क्लॅरिटी चांगली आहे? कशाची क्लॅरिटी चांगली आहे? क्वेश्चन पेपर घ्या म्हणा, आम्हाला काय माहित नाही. विच क्लॅरिटी गुड? ही याची क्लॅरिटी का याची चांगली आहे? हे सांगत राहा म्हणा, आम्हाला काय विचारत आहे म्हणा, आम्हाला काय माहित नाही. ह्या हेडफोन पेक्षा याची क्लॅरिटी चांगली आहे? आय डोंट नो एक्झॅक्टली, सो आय एम आस्क यू.
तुम्ही म्हणताय म्हणजे असेल, मला काय माहिती, मला माझा आवाज चांगलाच वाटणार इथे. Okay, so yes, that all are the taken initiatives by the government. जोरात येतं. Okay. So these act, now we focus specially. आता त्या ऍक्ट वरती जरा थोडासा फोकस करूया. तुम्हाला सर तो त्याच्यातले इनिशिएटिव्ह, हो, त्या स्पेशली एफर्ट्स काय घेतले त्या याच्यामधनं. वी ट्राइंग टू लिटल बिट फोकस ऑन दॅट टॉपिक. व्हॉट इज द इनिशिएटिव्ह टेकन बाय गव्हर्नमेंट, स्पेशली डेव्हलपमेंट ऑफ मायक्रो अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. क्लिअर. जो ऍक्ट हा 2006 मध्ये, that bring act by the, there is also classification is also we seen in that act. ते classification तेच आहे, 2006 act होता हा, मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेव्हलपमेंट, तर 2006, and they are the separated in this way. काय फीचर्स होते, तर एक हा, इट इज स्टॅट्युटरी, मीन्स बाय लॉ. आता आपल्या इंडियामध्ये लॉ शिवाय ऍक्टला त्या व्हॅल्यू असत नाही. सो बाय लॉ दे आर द परमिटेड टू सच ऍक्ट. येस, लीगल प्रोव्हिजन आहे त्याच्यासाठी. दे आर द, and there is a process of registration in under the micro, small and medium scale enterprises in only 2 stages. Means all remaining rest of the stages to start the business and all is removing. Take change केलं त्याच्यामध्ये. Specific fund specially for the development of micro and small scale industries साठी मध्ये establish केला गेला. So that is one more importance to hear. Another one, they are changed, statutory consultative body. By law there are the establishment of one body which purposefully they are focused to them. Clear. So these are the features of such act. Clear. So रिसेंट काय मेजर्स आहेत, मला वाटतं आपण इथं थांबूया. अँड नेक्स्ट लेक्चर मीन्स टुमॉरो, आय थिंक आय एम राईट, सेम टाइम हिअर ऑल्सो, सेम प्लेस, वी कंटिन्यू द टॉपिक. येस, ओके. सो आय एम स्टॉप हिअर. टुमॉरो लेक्चर, सो प्लीज कम अर्ली मॉर्निंग. हॅव अ नाइस डे. बाय. सी यू. टेक केअर. टाइप युअर नेम इन चॅट बॉक्स.